character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Checkbook friends to see for sure. Lovely teachers can promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good evening to all the viewers. Last class la 12th standard maths la பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம homogeneous and non homogeneous problem sections linear equations எப்படி சால்வ் பண்ற இந்த மெத்தட்ல பார்த்தோம். அதனுடைய continuation of the problems இப்போ பார்க்க போறோம். அதில் உங்களுக்கு lambda value mu value find out பண்றதுக்கு எப்படி அது no solution infinite number of solution and trivial unique solution நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறத பார்த்தோம். இனி ஹோமோஜீனியஸ் நான் ஹோமோஜீனியஸ் எப்படின்றத வேரியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதையும் உங்களுக்கு ட்ரிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 1.37 இனி கிவன் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் x plus y minus 2z equal to 0, 2x minus 3y plus z equal to 0, 3x minus 7y plus 10z equal to 0, 4x minus 6x minus 9y plus 10z equal to 0. In these equations it is a homogeneous or non-homogeneous linear equation. It is a homogeneous system of linear equations. எப்படி find out பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஈக்குவலன்ஸ் ட்ரீ எல்லாமே எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0ன்னு வந்திருக்கு. அதனால் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா it is a homogeneous linear equation. அப்போ then will be consider about the given எத்தனை unknowns here x, y, z. அப்போ 3 unknowns is here. அப்போ number of equations பார்த்தீங்கன்னா 4 and the number of unknown is 3. Reducing the augmented matrix in a echelon form. அப்போ நான் echelon form find out பண்ணால் தான் என்னால் ஆன்சர்ஸை find out பண்ணி சொல்ல முடியும். அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன்னா given equations-ஐ will be matrix formula convert பண்ணி augmented matrix-ஐ will be write down the term. First equation உடைய coefficient terms 1, 1, minus 2, 0. 1, 1, minus 2, 0. And the second equation 2, minus 3, 1, 0. 2, minus 3, 1, 0. And third equation 3, minus 7, 10, 0. 3, minus 7, 10, 0. And fourth equation 6, minus 9, 10, 0. 6, minus 9, 10, 0. எடுத்து வச்சிங்களா? இப்போ in terms of இதை நான் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆக்மெண்டட் எக்லான் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் in terms of என்ன பண்ணணும் இங்கே 0 ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ நான் 0 ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு will be reducing the terms. எப்படி 0 ஃபார்ம் பண்ணுறோம்? ஓகே, அப்போ 0 எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் will be R2 interchanging R2 minus 2R1. ஏன்னா இங்கே 2 இருக்குது, நான் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணால் then will be get the answer will be 0. And in terms of அந்த ரோஸை ஃபுல்லாகவே நான் in terms of சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ then we get the answer minus 5 plus 5 0. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன் ப்ளூ மார்க்கில் கொடுத்துருக்கோங்க பாருங்கள். R3 interchanging R3 minus 3R1. இங்கே 3 இருக்குது, நான் இது 3ஆல் இந்த ரோ ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ R3 minus 3R1 then will be get the answer that is equal to 0, minus 10, 16, 0. Okay, and next one பாருங்க, fourth one row R4 interchanging R4 minus 6R1. ஏன்னா இங்கே 6 இருக்குது, இதை நான் 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ஷன் பண்ணுறேன். அப்போ then we get the answer 0, minus 15, 22, 0ன்னு கிடைக்குது ஆன்சர். இப்போ இந்த ரோஸில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ காலம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா
இந்த எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என்ட்ரிஸை ஜீரோவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்த டேர்ம்ஸில் பாருங்கள், நீங்கள் காமனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா காமன் டிவைடடாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே R2ல் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஆஃப் 5 டேபிள் இருந்திருக்கு, அதனால் டிவைடட் பை -5, ஏன்னா நெகட்டிவ் சைன்ஸோடு இருக்கிறதுனால நெகட்டிவால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ R3யும் பாருங்கள், இங்கே -10 16 இருக்குது, இது எதால் டிவைட் பண்ணலாம் பாருங்கள், இங்கே 2 டேபிளில் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2 டேபிளில் டிவைட் பண்ணும்போது -2ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் வி கெட் த ஆன்சர் 5 - 8 = 0. அண்ட் fourth equation will be அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதுதான். அடுத்ததாக R3 நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா R2 கூட தான் சப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறேன். அப்போ R2 கூட இந்த எலமெண்ட்டை நான் 0 ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள், R3 R2 கூட சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 0 ஆனாக்கா இதை ஃபுல்லாக 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம், சப்ராக்ஷன் பண்ணாக்கா தென் வி கெட் த ஆன்சர் 0 ஃபார்ம் ஆகிடும். புரியுதுங்களா? அண்ட் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், அந்த ரோஸ் ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி வி கெட் த ஆன்சர் 0 0 -3 0ன்னு வந்திருக்கு. அண்ட் R4 in terms of -15 இருக்குது, அப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா +15ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி தென் வில் பி ஆட் த டேர்ம்ஸ். அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0ன்னு கிடச்சிரும். இங்கே 7 வந்திருக்கு, இங்கே 0ன்னு வந்திருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள், வில் பி காமன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது, இங்கே -3 இருக்குது, இங்கே 7 இருக்குது. தேர்ட் ரோலையும் ஃபோர்த் ரோலையும் -3 and 7 தான் வந்திருக்கு. அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பாருங்கள், தேர்ட் ரோவில் -3ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபோர்த் ரோவில் +7ஆல் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 0 0 1 0 0 0 1 0ன்னு வந்திருக்கு. அப்போ தென் வில் கெட் த ஆன்சர். நான் இன் டேர்ம்ஸ் இந்த என்ட்ரிஸை நான் 0 ஃபார்ம் பண்ண எக்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வரதுக்கு தென் வில் பி எலிமினேட் த டேர்ம்ஸ். எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம் பாருங்கள், தென் இஸ் directly adding the term, subtract பண்ணுறோம். R4 interchanging R4 - R3, அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0ன்னு கிடச்சிடுச்சு. அப்போ இன்றைக்கி எக்லான் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. அப்போ எக்லான் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டனாலே ரிசல்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை சொல்லிக்கலாம். ஃபைண்ட் அவுட் த ரேங்க், என்ன ரேங்க் வந்திருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம் பாருங்கள். நீ ஆக்மெண்டடை நான் பிரிக்கிறேன். நீ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸில் எடுக்கும்போது ரோ ஆஃப் ஏன்னு இருக்குன்னா எத்தனை நான்-0 ரோஸ் இருக்குது பாருங்கள், 1 2 3, ஏன்னா இது ஒரு ரோஸ் ஃபுல்லாகவே வேனிஷ் ஆகிடுச்சு. அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 3ன்னு சொல்லிக்கலாம். அதே போல் ரேங்க் ஆஃப் ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸுக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் மேட்ரிக்ஸுக்கு நான் பார்க்குறேன் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நான்-0 ரோஸ், 1 2 3 நான்-0 ரோஸ் இருக்குது. இந்த ஒரு ரோ ஃபுல்லாகவே எலிமினேஷன் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? அப்போ therefore that is equal to row of A equal to row of augmented matrix A O equal to 3, the number of unknowns. Hence the system has trivial solution only. Okay, இதை ஏன் நம்ம trivial solution மட்டும் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா the system of equation is consistent, it has trivial solution. ஏன்னா என்னுடைய number of unknowns equals to number of rank of finded இருக்குனால it is a unique solution. அதாவது that is mean for it is a homogeneous linear equationன்றதுனால it is a trivial solution சொல்லுவாங்க. It is clear about this problem is very important one. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க. இதை பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். இப்போ ப்ரீவியஸ் சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே பேஸ் பண்ணி another one மாடல். இதில் வந்து அன்னோன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அன்னோன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டிட்டர்மைன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் லாம்டா for which the following system of equation. அப்போ given எனக்கு system of equations given கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா has a non-trivial solution. Non-trivial solutions means infinite number of solutions. Okay, அப்போ given equations பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is a homogeneous linear equation. Here the number of unknowns, எத்தனை equations கொடுத்துருக்காங்க, 3 equations and 3 unknowns. அப்போ number of unknowns x, y, z. The number of unknowns is 3. So if the system is consistent and has a non-trivial solution and has non-trivial solution சொல்லிட்டாங்க, then the rank of the coefficient matrix is equal to the rank of the augmented matrix and is less than 3. ஏன் இந்த இடத்துல less than 3ன்றது அவங்களே டிஃபைன் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா it is a non-trivial solution. ஓகே, கொஷின்லேயே அவங்க non-trivial solution சொன்னதுனால the rank of the coefficient of matrix is equivalent to the rank of the augmented matrix is x and is less than 3. என்னுடைய ஹையஸ்ட் ரேங்க் கூட ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும். அதாவது தட் இஸ் மீன் ஃபார் 1 less than 3 இருக்கலாம், இல்லை 2 less than 3 இருக்கலாம். ஓகே, இந்த இஸ் ஆர்டரில் தான் வில் பி கன்சிடர் அபவுட். இட் இஸ் எ இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸுக்கு வில் பி கன்சிடர். ஸோ த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஷுட் பி 0. ஓகே, அப்போ தென் வில் பி வாட் அபவுட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மெண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். வாட் அபவுட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப்
that is equals to 0, or it will be expanding the determinants in terms of what about will be considered by applying R1, interchanging R1 plus R2 plus R3, R1 R2 R3 மூணுத்தையும் என்ன பண்றேன்னா ஆட் பண்ணி that is will be equations R1 ல ரோஸா சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததா என்ன பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லாகவே இங்கே மல்டிபிள் ஆஃப் டேர்ம்ஸில் வந்திருக்கு. இது நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்தது தான். டிட்டர்மினன்ட்ஸில் ஒன் ரோ ஆர் ஒன் காலம்ஸில் காமன் நம்பர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுனாக்கா இது மல்டிபிள் ஆஃப் டேர்ம்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அப்போ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 3 lambda minus 2 வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு 1 3 3 and 1 3 lambda minus 8 divided by 3 and 1 3 lambda minus 8, that is by taking out of 3 lambda minus 2 from R1. ஓகே, இது நம்ம அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? அப்போ அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிட்டர்மினண்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது. இனி டிட்டர்மினண்ட் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள். வாட் அபவுட் வில் பி கன்சிடர் த டிட்டர்மினண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் again applying echelon form find out பண்ணுறதுனால it will be considered the terms applying R2 interchanging R2 minus 3 R1 R2 minus 3 R1, then the element will be 0 form of there. And the next one பாருங்க R3 interchanging R3 minus 3 R1, இந்த ரோஸ்ல இந்த elementaries எனக்கு 0 ஆகுது. இப்போ in terms of echelon form will be find out, it will be multiplying the terms, cross multiply in a determinant expanding the term 1 into 3 lambda minus 11 into 3 lambda minus 11 the whole square. Okay, அப்போ therefore two terms will be multiply, அப்போ whole square வந்துருச்சு, that is equal to 0. ஓகே, இந்த இடத்துல that is equal to 0 ன்னு எடுத்துக்கணும். என்னது இங்கே ஈக்குவல்ன்றதை மிஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, this clear? அப்போ therefore then will be considered one of the value is equal to 0 and another value is equal to 0. அப்போ 3 lambda minus 2 equal to 0. இன்னொரு terms பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 lambda minus 11 the whole square equal to 0. அப்போ therefore என்ன சொல்லலாம் பாருங்க, lambda is equal to 2 by 3. இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா and lambda is equal to in terms of squaring na 2 terms வரப்போகுது 3 lambda minus 11 into 3 lambda minus 11. okay, அப்போ that is equal to 0. one of the termsல பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 11 by 3, அதே சேம் ஆன்சர்ஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் ஆகுது. அப்போ லாம்டாஸுக்கு எனக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 by 3 and lambdaவுக்கு 11 by 3 என்ற சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, it is clear about we now give an applications of system of linear homogeneous equation to chemistry. நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரிலையும் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு நீங்கள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, 11லேயும் படிச்சிருப்பீங்க, நீங்கள் 12th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த காம்போனன்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி, அதாவது கார்பன் காம்போனன்ட்ஸ், ஹைட்ரஜன் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் O2 எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸை எப்படி காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றதை நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. it will be complete about it is also very important 5 mark question. ஓகே, இனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். இதை நல்லா லிசன் பண்ணுங்கள். இன்னி கிவன் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், read the question. Example 1.39, by using Gaussian elimination method, balance the chemical reaction equation. இப்போ it will be consider the term chemical reaction equation மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா என்னுடைய காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் பேலன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை. அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள். the above is the reaction that is taking place in the burning of organic compound called isoprene. Okay, we solution about we get the term searching the for positive integers will be choose about. What about the positive integers? x1 x2 x3 and x4. x4 வரையும் கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லைக் டேர்ம்ஸ். அது in terms of terms வைஸாக பார்க்கும்போது ஒரு டேர்ம், 2 டேர்ம், 3 டேர்ம், 4 term. ஓகே, அப்போ 4 terms எனக்கு இருக்கிறதுனால x1 x2 x3 x4 ன்னு எடுத்தாச்சு. then will be multiply in terms of x1 into first one terms and second one terms, third one terms and fourth one terms. okay, then will be get the term the number of carbon atoms on the left hand side of 1 should be equal to the number of carbon atoms on the right hand side of 1. okay, this equation is from 1. இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், கார்பன் ஆட்டம்ஸை மட்டும் சூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த கார்பன் ஆட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வில் பி கன்சிடர் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம்,
அந்த நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அந்த ஆட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஈக்குவேஷன்ஸை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் x1 கார்பன் ஆட்டம்ஸில் இதில் இருக்குங்களா 5 இருக்கு. அப்போ 5x1 ஓகே. இங்கே வேறு ஏதாவது கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா இல்லை. இங்கே பாருங்கள் வாட் அபவுட் த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது. அதனால் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் x3 இங்கே ஏதாவது கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா நத்திங். அப்போ therefore 5x1 minus x3 equal to 0. This is the equation number 2 will be considered. And simplify similarly we consider about the hydrogen and oxygen atoms. Okay, hydrogen atoms oxygen atoms க்கும் அதே போல என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா will be find out the equation. எப்படி equations frame பண்ணலாம் பாருங்க. in terms of hydrogen atoms-ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே hydrogen atoms என்ன இருக்கு 8 இருக்கு. அப்போ 8x1 இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கா நோ. அடுத்து இதில் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் இருக்கா இல்லை. அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x4 H2ன்னு இருக்கு. அப்போ 2x4 ஓகே. அப்போ 8x1 equal to 2x4 that is plus 8x1 என்ன வந்துச்சுனாக்கா minus 8x1 இல்லைனா in terms of plus 2x4 என்ன போச்சுனாக்கா minus 2x4 in terms of common multiple 2 டேபிளில் இருக்குன்றதுனால 2 டிவைட் பண்ணியாச்சு. அப்போ therefore 4x1 minus x4 equal to 0. Okay, this is the equation number 3. And fourth equation will be considered about oxygen atoms. Okay, oxygen atomsல பார்த்தீங்கன்னாக்கா first one termsல இல்லை second one termsல இருக்கு x2O2. அப்போ 2x2 equal to இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் O2. அப்போ 2 இருக்குது 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்குனால 2x3 ப்ளஸ் இங்கேயும் ஆக்சிஜன் இருக்குன்றதுனால இந்த அடிஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படியே தான் சேர்த்து எழுதணும். அப்போ இங்கே எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது 1 ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ therefore x4. அப்போ therefore 2x2 equal to 2x3 plus x4. Then will be equation will be frame about 2x2 minus 2x3 minus x4 equal to 0. This is the equation number 4. Okay, அப்போ 4 equations will be find out. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா equation 2, 3 and 4 constitute a homogeneous system of linear equation. ஏன்னா பாருங்கள் எல்லாமே எனக்கு homogeneousல தான் வந்திருக்கு. homogeneousல தான வந்திருக்கு. அப்போ homogeneous system of linear equations in a 4 unknowns. எத்தனை unknowns வந்திருக்கு எனக்கு 4 unknowns வந்திருக்கு. அந்த 4 unknowns will be find out the terms. எப்படி x1 x2 x3 x4 find out பண்ண போறோம் by using the augmented matrix. நான் equation frame பண்ணிட்டேன். first equation, second equation, third equation. first equationல பார்த்தீங்கன்னா x1 க்கு மட்டும் தான் கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு 5 எழுதியாச்சு. and x2 கிடையாது 0 எடுத்தாச்சு. x3 பார்த்தீங்கன்னாக்கா -1 கோஎஃபிஷியன்ட் -1 and x4 இல்லை in terms of 0 and homogeneous ன்றதுனால 0. okay, and second one equation third one equationல பாருங்க இந்த இடத்துல 4x1 minus 4x4 equal to 0. அப்போ 4 second term will be absent 0, third term will be absent 0, fourth one will be -1 that is 0. and next one equationல பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 in terms of starting element பார்த்தீங்கன்னா x1 வரல ஆனால் in terms of 0 and x2 க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 -2 and x4 பார்த்தீங்கன்னாக்கா -1 and in terms of homogeneous that is equals to 0. We will be eliminating the Gaussian elimination method. Gaussian elimination method we are applying the term in terms of rows in terms of change பண்ணிருக்காங்க. R1 interchanging R2, R1 interchanging R2, R1 R2 நான் interchange பண்ணுறேன். 4 in terms of rows ஃபுல்லாகவே second row ஃபுல்லாகவே first row மாறிடும், first row ஃபுல்லாகவே second row மாறிடும். 4 0 0 -1 0 5 0 -1 0 0. Therefore then simplify we get the term. And also same method will be again interchanging the term in terms of this element will be empty ஆயிருக்கு. அதை தூக்கி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா interchanging the R2 interchanging R3. அப்போ R2 interchanging R3 போது அப்போ in terms of second row will be interchanging about third row. okay, அப்போ therefore 0 2 -2 -1 0 5 0 -1 0 0. okay, இப்போ in terms of eliminating the terms that will be considered. அப்போ என்ன பண்ணலாம் பாருங்க R3 interchanging 4R3 -5 R1. ஏன்னா in terms of இது கூட first row கூட தான் in terms of subtraction பண்ணி 0 ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா 4R3 -5 R1. அப்போ therefore then will be get the answer 0 0ன்னு கிடைச்சிடுச்சு. அப்போ in terms of எனக்கு லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்லான் ஃபார்ம் வந்துருச்சுங்களா. அப்போ எக்லான் ஃபார்ம் வந்துருச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள் இந்த ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எனக்கு என்ன கிடைச்சிருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் ரேங்க்லேருந்து
ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஹையஸ்ட் ரேங்க் என்னது எனக்கு 4. நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து எனக்கு 4. ஆனால் எனக்கு கிடைச்சிக்கிற ரேங்க்ஸ் என்ன, நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 தான் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ. ஓகே, அப்போ 3 அன்னோன், அதாவது நான் ஜீரோ ரோஸ். ஓகே, அப்போ therefore 3 less than 4, the 4 is the number of unknowns. இந்த சிஸ்டம் இஸ் இன்னும் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹேஸ் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். இது என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா infinite number of solutions. Writing the equations using the echelon form we get the term. இப்போ நான் echelon form in terms of அதில் இருந்து நான் என்ன பண்ண equations ஃப்ரேம் பண்ணுறேன். 4x1 minus x4 equal to 0. Okay, one of the equation. 2x2 minus 2x3 minus x4 equal to 0. And fourth one பார்த்தீங்கன்னா, third one பார்த்தீங்கன்னா minus 4x3 plus 5x4 equal to 0. இப்போ in these terms will be considered the term. இப்போ எனக்கு இங்கே எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் வந்துருக்கு? 3 நான் ஜீரோ ரோஸ் வந்துருக்கு. நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு 4 இருக்குது. அப்போ it is will be taken about one arbitrary value will be choose. அப்போ நான் one arbitrary value choose பண்ண போகிறேன். That is one of the unknowns should be chosen arbitrarily as non-zero real number. அதாவது non-zero real நம்பரில் எடுக்கிறது non-zero real நம்பராக எடுத்துக்கணும். ஓகே, அப்போ let us choose x4 is equal to t ன்னு எடுத்துக்கிறேன். t is not equal to 0. Then by back substitution method நான் x4க்கு என்னென்னு எடுத்தேன்? t ன்னு எடுத்தேன். அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அகைன் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி ஒரு டேர்ம்ஸை நான் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்போ x3 என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 5t/4 வருது. x2 பார்த்தீங்கன்னா 70/4 வருது. x1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா t/4 இருக்கு. இதுதான் this is for solutions for the completing this solution. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண x1, x2, x3 and x4. ஓகே, இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்ல அதில் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, அப்போ since substituting the terms x1, x2, x3 and are positive integers, let us choose t equal to 4. ஏன் இந்த இடத்துல t equal to 4 நம்ம சப்ஸ்டியூட் நம்ம தான் let us choose-ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. t equal to 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x1 is equal to 1, x2 is equal to 7, x3 is equal to 5 and x4 is equal to 4. Okay, அப்போ therefore then we'll be substituting the terms carbon compounds in this balanced equation is respectively. Okay, C5H8 plus 7O2 gives 5CO2 plus 4H2O. Okay, this is the balanced equation. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கனாலும் அதை நம்மளால் மேத்தமெட்டிக்கலாகவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு we will be choose the method of the solution. Okay, it is clear about? Okay students, அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 1.40ல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா if the system of equations px plus by plus cz equal to 0, ax plus qy plus cz equal to 0 and ax plus by plus rz equal to 0 has a non-trivial solution. Questionலே non-trivial சொல்லிட்டாங்க. non-trivialனாலே என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a infinite number of solutions எனக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, non-trivial solutions and p not equal to a, q not equal to b, r not equal to c. அந்த கண்டிஷன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இதை கொடுத்துட்டு இந்த இதை நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணி காமிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம்? திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின். இது நல்லா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம்ஸை. அஸ்யூம் தட் த சிஸ்டம் px plus by plus cz equal to 0 given கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எடுத்து ரைட் பண்ணியாச்சு. has a non-trivial solution சொன்னனால find out the determinants. ஓகே, this is for ரூல்ஸில் ஒன் ஆஃப் த ரூல்ஸில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது தான். அதை எடுத்துக்கிருக்கோம். கோஎஃபிஷியன்ட் டேர்ம்ஸை மட்டும் எடுத்து டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்ளைங் த R2 interchanging R2 minus R1. Okay, அப்போ R2 minus R1 போது that is will be considered about and also R3 interchanging R3 minus R1 in the above equation. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போ then we will get the term P A minus P A minus P and இங்கே பாருங்கள் B Q minus B 0 and next one பார்த்தீங்கன்னா C 0 R minus C கிடைக்குது. That is equal to 0. That is will be considered about in these equations under second rows and third rows will be common of the terms. First one entries-ல நான் என்ன எடுக்கிறேன் பாருங்க, நெகட்டிவ் நான் வெளியில் எடுக்கிறேன். அப்போ நெகட்டிவ் நான் வெளியில் எடுத்துனாக்கா P minus A வரும். இங்கே நெகட்டிவ் வெளியில் எடுத்துனாக்கா P minus A வந்துடும். அப்போ தென் இந்த டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா what about will be considered? நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஃபுல்லாக பாருங்கள்
p minus a p minus a ன்னு இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்னா p minus a வால in terms of வெளியில எடுக்கறனா இந்த டேர்ம்ஸ்ல என்ன கிடைக்கும்னா டிவைட்ல வந்துரும். அப்ப therefore p divided by p minus a and we get the determinants. Okay, இந்த determinantsல பாத்தீங்கன்னாக்கா p ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துறோம்னா p minus a ன்னு எடுத்துறோம். and second ஒன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா q minus b வெளியில எடுக்கறோம். அப்ப p by q minus b இந்த இடத்துல 1 வந்துரும், இங்க 0 வந்துரும். and third columnல பாத்தீங்கன்னாக்கா r minus c வெளியில எடுக்கிறோம். அப்ப c by r minus c and 0 next one பார்த்தீங்கன்னா 1. ஓகே, இந்த டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த டேர்ம்ஸ் வில் பி ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0 ன்னு எடுத்தனா என்னுடைய கண்டிஷனுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷனில் வந்துடும். ஓகே, ஏன்னா p minus a equal to நாட் ஈக்குவல் டு ஏன் 0 நாட் ஈக்குவல் டுன்னு கண்டிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இது எனக்கு நாட் ஈக்குவல். அப்போ ஒன்லி ஃபார் த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூஸ் ஃபார் equivalence to 0. Okay, it is clear. Therefore, so we get the term in terms of determinant of the terms that is equal to 0. Expanding the determinant, we are expanding the determinant. Every determinant expand பண்ணலாம் பாருங்க. p divided by p minus a into what about in terms of 1 into 1 1 minus 0 and second one negative of the term b by q minus b into what about in terms of minus 1 into 1 minus 1 and minus 1 into 0 0. Okay, and next one pathina plus c by r minus c, that is into multiple of in terms of 0 minus into minus plus 1. Okay, that is equal to 0. It will be expand the term. Appa p by p minus a first one and second one pathina negative in terms of multiply பண்ணாம positive மாறிடும். அப்ப b by q minus b. Okay, and next one பாருங்க plus c by r minus c equal to 0. இந்த terms எனக்கு கிடைச்சிருக்குங்களா? இப்போ இந்த equationsல determinant expand பண்ணாக்கா will be get the equations. இந்த determinant கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் will be on simplify. என்னோட proofல பாத்தீங்கன்னா p by p minus a, q by q minus b, r by r minus c அப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்களே கண்டி, இந்த ஆர்டரில் கொடுக்கல. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்றதை இங்கே பாருங்கள். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் p by p minus a வந்திருக்கு. இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா p by p minus a plus q minus q plus q minus q is equal to what about plus q minus q 0. ஓகே, அப்போ மைனஸ் b ன்னு எடுக்கிறேன் in terms of plus b. ஓகே, இது கூட நான் ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ நான் in terms of இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன்னா நெகட்டிவை காமனாக வெளியில் எடுத்து in terms of q minus b, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் ப்ளஸ் r minus r plus c, r minus r plus c divided by plus r minus r will be cancel. அப்போ r minus c equal to 0. அப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள், p by p minus a plus இங்கே q minus காமனாக வெளியில் எடுத்துகிறேன். q minus b ன்னு வருமா, நெகட்டிவ் வெளியில் எடுத்துறாக்கா. அப்போ q minus b. அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ப்ளஸ் r வெளியில் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் வெளியில் எடுக்கிறேன், r minus c divided by r minus c, that is equal to 0. இப்போ in terms of split the term, அப்போ p by p minus a plus q by q minus b minus q by minus b, q minus b ன்னு வருதுங்களா. அப்போ q minus b divided by q minus b will be cancel. ஓகே, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே என்ன வரும் பாருங்க, r by r minus c minus r minus c divided by r minus c, that is equal to 0. அப்போ in terms of இந்த ரெண்டு டேர்ம் எனக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சுனாக்கா 1 கிடைக்கும், இந்த ரெண்டு டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுனா 1 கிடைக்கும். அப்போ மைனஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா -2. அப்போ p by p minus a plus q by q minus b plus r by r minus c minus 2 equal to 0. The -2 that side goes to +2. Then we get the solution. Okay, it is a complete about this problem is very important question. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடலில் தான் அது சால்வ் பண்ணுறோன்றதை. ஓகே, மேக்ஸிமம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகே, வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இதை பேஸ் பண்ணி வர ஹோம்ஒர்க் சம்ஸ் இந்த எக்ஸசைஸில் கொடுக்குறேன். will be find out the solution. Okay, exercise 1.7 in terms of first one less second subdivision, the system of homogeneous equation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. the system of homogeneous equation ல second question and determine the lambda values யூஸ் பண்ணி find out பண்றது. this is also homework question
and also third question chemical reaction Gaussian elimination method la use பண்ணி chemical reaction find out பண்றது. This is for homework questions. For 3 questions will be find out the answer and send out the WhatsApp number. Okay, thank you to all. Remaining in next new chapters next class la பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.